기도의 불이 타오르게 하라. 성령의 불이 타오르게 하라. 하나님의 군대를 부르라. 여호와로 일하시게 하라. 기도의 불이 타오르게 하라. 성령의 불이 타오르게 하라. 하나님의 군대를 부르라. 여호와로 일하시게 하라. 불이 타오르게 하라. 성령의 불이 타오르게 하라. 하나님의 군대를 부르라. 여호와로 일하시게 하라. 기도의 성령의 불이 타오르게 하라. 하나님의 군대를 부르라. 여호와로 일하시게 하라. 하늘의 군대를 부르라. 여호와로 일하시게 하라. 하늘의 군대를 부르라. 여호와로 일하시게 하라. 주의 기름을 찬양해. 영화로운 주 기름 찬양. 주님 찬양. 주 이름 찬양. 햇살이 나를 비추고 우리 새롭게 될 때 주님 찬양해. 주 이름 찬양.
날이 나 외치리 주의 찬양해 주의 기름을 찬양해 영화로운 주 이름 찬양 주 이름을 주의 기름을 찬양해 주의 기름을 영화로운 주 이름 찬양 주님은 주시며 주님은 주시며 주님은 찾으시네 주 찬양아 주님은 주시며 주님은 주시며 주님은 찾으시네 내 맘에 아는 주 찬양합니다 주의 기름을 찬양해 주의 기름을 찬양해 영화로운 주 이름 주 이름을 찬양해 주의 기름을 찬양해 우리 드럼과 우리 목소리로 한 번 더 주 이름을 주의 기름을 찬양해 온 열방 가운데 주 이름을 선포합니다 주의 기름을 찬양해 영화로운 주 우리 한 번 더 주 이름을 찬양해 주의 기름을 찬양해 주의 기름을 영화로운 주의 기름을 영화로운 주 이름 주의 기름을 예수님 찬양해요 할렐루야 온 세계와 열방 가운데 영화로우신 주 이름을 찬양합니다 주님 통치하소서 주를 바라봅니다 주를 바라봅니다 내 삶의 소망 내가 바라는 한 분 예수 닮기를 내가 원하네 한없는 사랑 풍성한 긍휼 예수 닮기를 내가 원하네 예수 닮기를 예수 보기를 예수만 높이길 내가 원하네 내 평생 소원 예수 닮기를 예수만 닮기를 내가 원하네 주를 닮기 원해요
주를 보기 원해요. 주를 더 알기 원해요. 온유하시고 온유하시고 겸손하신 성품 예수 닮기를 내가 원하네. 자비하시고 위로자 되신 주 예수 닮기를. 우리 한 번 더 온유하시고 온유하시고 겸손하신 성품 예수 닮기를 내가 자비하시고 위로자 되신 주 예수 닮기를 내가 원하네. 예수 닮기를 예수 보기를 예수만 높이길 내가 원하네. 평생 소원 예수 닮기를 예수만 닮기를 내가 원한. 예수 닮기를 예수 닮기를 예수만 높이길 내가 원하네. 평생 소원 예수 닮기를 예수만 닮기를. 완전하신 예수 새롭게 하시네. 연약한 내 영혼 온전하게 다리. 완전하신 예수 완전하신 예수 새롭게 하시네. 연약한 내 영혼 온전하게 돼. 완전하신 예수 완전하신
Oh, good shepherd, I follow where you lead. 'Cause your steps have tested the strength of the ground before me. And fear cannot hold me. I'm set on the mystery. Your invitation is calling. Though faint is my strength, you're my eyes, you're the way. You give grace to my faith, so I'm climbing. You give strength to my days, so I'm climbing. You are my holy guide. You're my vision in the heights, miles and miles high. Don't see you getting tired. Oh, good shepherd, I follow where you lead. Your steps have tested the strength of the ground before me. Oh, good shepherd, faithful to take the lead. The way may be long, may be wide, but I know you're with me. I know you're with me. I know that I know you're with me. I know that I know. Oh, I know your faith. The foothills are no place for me anymore. Even broken feet could not keep me from seeking the one who faced death out of love for me. You said, follow me, so I'm following. Oh, the foothills are no place for me anymore. Even broken feet could not keep me from seeking the one who faced death out of love for me. You said, follow me, so I'm following. The foothills are no place for me anymore.
never unclear with your voice. You're never unclear with your leadership. Faithful to take the lead for me. Yes. Oh, your leadership is always perfect. Always perfect. Yes. Yes. Always perfect. Faithful you are, faithful you'll be. We pour out our praise for the way you lead. Faithful you are, faithful you'll be forever, forever. Oh, faithful you are, faithful you'll be. We pour out our praise for the way you lead. Faithful you are, faithful you'll be forever, forever. Faithful you are, faithful you'll be. We pour out our praise for the way you lead. Faithful you are, faithful you'll be forever, Faithful you are, faithful you'll be. We pour out our praise for the way you lead. Faithful you are, faithful you'll be forever. Faithful you are, faithful you'll be. We pour out our praise for the way you lead. Faithful you are, faithful you'll be forever. You good shepherd, follow where you lead. Your steps have tested the strength of the ground before me. Oh, good shepherd, faithful to take the lead. The way may be long, may be wide, but I know you're with me. Oh, the way may be long, may be wide, but I know you're with me. I know that I know, I know that I know. Your faithfulness is never ending. 하나님과의 친밀함, 또 주님의 아버지 되심, 나는 주님의 귀한 자녀라는 것, 주님께서 나를 사랑하신다는 것, 드디어 이것이 가장 큰 변화입니다. 저는 신앙생활을 하면서 나는 주님을 사랑하는데 주님은 나를 사랑하는지는 잘 모르겠는 그런 의문점들, 퀘스천들이 제 안에 계속 있었어요. 물론 이전에도 당연히 예배 가고 기도 생활을 하기는 했지만 주님의 사랑이 머리로는 이해가 되는데 마음으로는 100% 동의되지 않는 점이 저에겐 있었습니다. 그런데 이 훈련을 마치면서 정말 사도 바울의 고백처럼 내가 죄인 중에 괴수라는 그런 사실이 깨달아졌고, 내가 악하면 악할수록 내 죄가 더 큰 자리에 하나님 아버지의 그 은혜가 더 크게 임한다는 것, 그것이 또 믿어지는 것, 그게 저한테는 가장 큰 은혜였던 것 같고 가장 중요한 변화라고 생각을 합니다.
내 변화와 관계없이 하나님 아버지는 오래 참으시고 언제나 내가 주님께로 돌아오길 기다리고 계시고 그것이 믿어짐이 정말 큰 변화입니다. 제게는 패러다임 시프트가 있었던 것 같은데 무엇이 변화되었냐면 내 중심적으로 생각하는 것이 아니라 하나님 중심적으로 생각하게 된 것, 그것이 가장 많이 변화되었던 부분인 것 같습니다. 말씀을 읽을 때나 기도를 할 때, 찬양을 할 때뿐만 아니라 타인과 대화를 할 때, 집을 청소할 때 등 삶의 모든 영역에서 패러다임 시프트가 일어나고 있습니다. 이전에는 중요한 결정을 내릴 때 하나님을 조금은 염두하며 발을 디뎠다면 지금은 하나님이 전부인 결정을 내리고 싶은 의지가 생겼습니다. 주변부에 하나님을 두고 여기까지가 당신이 관여할 수 있는 영역입니다 라고 생각했던 교만함을 깨닫고 중심부에 그분을 모시는 실천을 시작한 것 같습니다. 제 행동의 이유가 100% 하나님이 되셨으면 좋겠다는 마음을 먹기 시작한 게 HWM을 통해 얻은 가장 중요한 변화입니다. 첫 번째로 가장 어려웠던 점은 사역지마다 분위기가 되게 다른데 어떤 사역지는 사역과 일상이 분리되지 않아서 이스탄불 베이스로 돌아오기 전까지 내내 긴장 상태이고 쉴 수 없었던 경험이 있는데 그런 시간들이 가장 어려웠던 것 같고, 좋았던 점은 1년 동안 터키, 이집트, 그리스, 이스라엘 성경의 신구약에 나와 있는 지역들을 다니면서 말씀이 실제한다는 것을 계속 깨닫게 된 것들,
그게 가장 좋았던 것 같아요. 마지막으로 기억에 남는 점은 되게 다양하고 많은 좋은 일들이 있었지만 제게 가족이 생겼다는 것이 가장 잔상이 많이 남는 것 같습니다. 함께 예배하고 삶을 살아내는 것이 때로는 서로를 불편하게 만들 수 있지만 결국 이 과정을 통해서 영적인 가족이 될 수 있었다는 것, 이것이 가장 기억에 많이 남는 것 같습니다. 어딜 가나 무엇을 하던 사람 간의 관계가 제일 어렵습니다. 팀원들과도 그렇고 위탁 선교사님들과 사역할 때도 마찬가지입니다. 선교사라는 타이틀이 있으니 그 어느 때보다도 자기 부인을 하려고 노력하는데 마음처럼 쉽지는 않고 영혼육이 약해질 때는 타인에게 비난을 돌리기 쉬워져서 연합을 이루려는 우리와 연합을 깨려는 악한 영적 세력과의 영적 전쟁이 심했습니다. 가장 좋았던 건 예배와 말씀으로 무장되는 삶을 살아본다는 것입니다. 주일 이외에서 그치는 것이 아니라 매일 영적 생활을 함께하는 공동체 안에서 믿음의 선배들로부터 삶으로 배우는 믿음 생활. 서로 숨기고 싶은 부분을 절대 숨길 수가 없는 솔직한 1년이기에 여러 선교사님들의 삶을 진솔하게 마주할 수 있었습니다. 그로부터 배우는 입체적이고 직접적인 배움이나 깨달음이 가장 좋았습니다. 첫 번째 가장 어려웠던 점은 주님과의 교제 시간이 뒤로 밀려났는데 그리고 하루하루가 주님을 구함 없이 아무 일 없이 흘러갈 때 그때 느껴지는 텅 빈 느낌이나 일종의 허무감, 그런 것들이 조금 어려웠던 것 같습니다. 그래서 정답은 알고 있지만 그렇게 살아내지 못할 때, 또 그렇게 살아내는 능력이 내 안에 없어서 제 자아가 왕노릇하고 있는 것을 볼 때 도저히 어떻게 할 수 없을 때, 그럴 때가 조금 어려웠던 것 같습니다. 두 번째 가장 좋았던 점은 에베소서 1장 18절 말씀처럼 성도 안에서 그 기업의 영광의 풍성함이 무엇인지를 알게 된 점입니다. 이 사역을 통해서 원래 제가 낯을 굉장히 많이 가리고 사람들과 친해지는데 오랜 시간이 걸리는데 예수 그리스도를 머리로 삼자 많은 형제 자매들이 정말 제 형제 자매가 된 것들이 가장 좋았던 것 같아요. 그들과 거의 가족 공동체처럼 같이 밥을 먹고 주님을 예배함이 가장 좋았던 점 같습니다. 세 번째 가장 기억에 남는 점은 제가 처음 HW에 뽑히고 나서 첫 인터뷰를 할 때 1년 동안 어떤 것을 기대하느냐는 질문에 예수님의 마음을, 주님의 마음을 조금 더 알고 싶고 공감하고 싶다는 말을 했던 기억이 어렴풋이 나요. 근데 훈련 막바지에 가보니 점점 예수님을 공감해가는 제 자신을 발견을 했는데 이스라엘을 방문했을 때 유대 광야에서 예수님이 40일간 금식을 했던 유대 광야에서 정말 밤하늘에 별밖에 보이지 않는 그런 광야 같은 곳에서 예수님이 과연 어떤 생각을 하셨는지, 예수님이 이 땅에 오셔서 좋았었는지, 슬프셨었는지, 인생이 허무하지는 않았을지, 아니면 십자가에 못 박혀야 되는 사실을 알았을 때, 또 못 박혔을 때는 어떠셨는지에 대해서 생각해보는 시간을 가졌었는데, 오순절에 이스탄불에 돌아와서 이제 기도를 하는 도중에 정말 예수님의 그런 모습들에 예수님이 어떤 생각을 하고 사셨을지 그런 것들이 공감이 되더라고요. 그래서 굉장히 통곡을 했던 기억이 나는데, 어쨌든 그 사역을 끝나가면서 점점 예수님을 공감해가는 제 자신을 발견을 한 게 가장 기억에 남습니다. 영상의 마지막 1기의 마지막 영상이 되겠습니다. 이 영상들을 통해서 하나님께서 얼마나 이 청년 선교사님들과 함께 역사해 주셨고 또 많은 것을 보여주셨는지를 함께 경험할 수 있었습니다. 우리가 이렇게 보는 것은 아주 짧은 영상이었지만 이런 청년 선교사님들이 이곳에서 열심히 사역을 감당할 수 있었던 것은 바로 연합기도를 통해서 함께 기도해 주시는 기도 동역자님들의 기도와 수고, 응원과 그리고 후원이 있기에 가능했던 일입니다. 그 열매로 이번에 청년 선교사님들 중에 2분이 장기 선교사로 헌신하게 되었습니다. 이것은 하나님 나라의 엄청난 역사이죠. 계속해서 이 청년 선교사 운동을 통해서 많은 이들이 하나님이 보내시는 곳곳마다 흘러들어가기를 소망합니다. 이제 곧
HWM 2기가 시작이 됩니다. 이를 위해서 함께 기도해 주실 것을 기대합니다. 정말 새벽 이슬 같은 주의 청년들이 구름대처럼 주님의 일을 위해서 모여드는 때가 이제 일어날 것입니다. 또한 이제 저희가 연합기도를 이제 올려드리게 될 텐데요. 다니엘이 시간을 정하여 때를 정하여 하나님께 그의 나라와 의의 기도를 올려드렸던 것처럼 저희도 이렇게 고정적인 시간에 주의 나라와 의를 위해서 기도하는 것이 참 기쁨입니다. 오늘 함께 기도하실 때 HWM 사역에 감사하며 터키와 이슬람권의 영적 부흥을 위해서 그리고 하나님 나라가 온 열방과 모든 민족 가운데 능력으로 임할 수 있도록 또 터키와 이슬람권의 교회와 목회자들, 동역자들과 성도를 위해서 우리 함께 기도하시고 한인 외국인 선교사와 가정, 기도 동역자와 교회를 위한 기도까지 우리 4가지 기도 제목을 가지고 먼저 존귀하신 주님의 이름 한번 부르짖고 같이 함께 통성으로 기도하시도록 하겠습니다. 주여 아버지 하나님 감사합니다. HWM 사역을 통하여서 큰 일을 행하시고 아버지께서 모든 이의 땅의 주인이심을 보여내신 우리 하나님을 찬양합니다. 모든 민족이 두려워 떨며 주의 사람들이 일어나기 시작할 때에 공중권세 잡은 자들의 무리들이 벌벌 떠는 역사가 이 청년 선교사들을 사역을 통하여서 보여지게 하시고 하나님 그것을 통하여서 숨죽이고 또 숨어 있었던 많은 주의 청년들이 일어나게 되는 계기를 열 것을 주님의 이름으로 찬양합니다. 아버지 오상중 형제를 축복합니다. 이를 통하여 하나님께서 영광 받으시고 그 땅 가운데 하나님의 나라가 더욱 굳건히 세워지게 하여 주십시오. 이들의 걸음을 통하여 청년 세대들이 하나님의 선교를 향하여 결단을 하며 걸음을 내디디며 믿음으로 걸어가는 은혜가 계속되게 하여 주십시오. 유소영 자매를 주님께 올려드립니다. 항상 주님과 동행하여 하나님과의 친밀한 가운데 하나님의 마음을 시원케 해드리는 하나님의 일꾼이 되게 하여 주시옵소서. 김영경 자매의 나아갈 길을 인도하시고 삶의 모든 순간이 선교의 삶이 되도록 크신 은총을 베풀어 주시옵소서. 즐거이 헌신하고 거룩한 옷을 입고 새벽 이슬 같은 삶을 사는 청년 세대들이 되게 하셔서 권능의 날을 주님 다시 오실 그 권능의 귤을 가지고 하나님의 다시 오실 것을 선포를 통치함을 선포할 하나님 그리스도의 재림을 예비할 주의 세대들이 일어나게 하여 주십시오. 왕의 대로를 수축하는 이들이 일어나게 하여 주십시오. 무슬림 젊은이들이 알라를 부인하고 무슬림자가 되는 영적 상황 가운데서 성령께서 주도하시는 영적 각성 운동이 일어나게 하사 젊은이들이 참 진리를 듣고 예수 그리스도를 영접하는 놀라운 역사가 터키와 이슬람권에 일어나게 하여 주시옵소서. 현지 교회 안에서 다음 세대의 리더와 예배자들이 계속해서 양육되는 역사를 보기를 원합니다. 하나님 지금 많이 갈라져 있고 메마른 땅처럼 보이는 그 땅에 아버지께서 샘물을 내실 하나님의 사람들을 일꾼을 보내실 것을 믿음으로 봅니다. 하나님 우리가 보는 것은 잠깐이지만 아버지 우리가 믿음의 눈을 들어 하나님께서 불말과 불병거와 주님께서 하늘에서 생수를 쏟아내시는 그 그림을 아버지 보며 주의 나라를 위해서 달려가는 헌신된 세대들이 일어나게 하여 주시옵소서. 하나님의 나라가 온 열방과 모든 민족 가운데 능력으로 임하는 기도를 올려드립니다. 하나님의 나라가 임하옵시며 아버지의 뜻이 하늘에서 이룬 것 같이 온 열방과 민족들 가운데 속히 이루어지며 예수 그리스도의 참 복음이 땅끝 모든 종족에게 속히 전파되게 하여 주시옵소서. 하늘에 있는 자들과 땅에 있는 자들과 땅 아래에 있는 자들로 하여금 모든 무릎이 우리 주 예수 그리스도의 그 존귀하신 이름 앞에 꿇게 되어지며 모든 입으로 하여금 아버지 예수 그리스도를 주라 시인하는 성령의 역사가 계속해서 한국 땅과 북한, 중국과 일본, 러시아와 이스라엘, 중동 땅 위에 미국 땅 위에 하늘을 가득 덮는 여호와를 인정하는 일들이 일어날 것을 주님의 이름으로 봅니다. 터키와 이슬람권 지역을 비롯한 이 땅의 모든 정사와 권세와 어둠의 주관자들과 하늘의 악한 영들의 모든 계획을 파하시며 하나님의 나라가 주님의 몸된 교회를 통하여 그 땅 가운데 계속해서 확장되는 일들을 주여 일하여 주시옵소서. 하나님의 나라를 침노할 하나님의 군대가 터키, 아프간, 이란, 이라크, 시리아 난민들과 아르메니아, 이집트 교회 가운데 한국과 세계 한인 디아스포라 교회 가운데 새벽이슬 같은 주의 청년들이 불일 듯 일어나는 환상을 보게 하십시오. 하나님이 맞이래 말이래 하나님 주님께서 일으키고자 하시는 하나님이 얻기 원하시는 주의 청년들을 이 세대 가운데 얻으십시오. 코로나 팬데믹 이후에 모든 것이 정상화되는 과정 가운데 개인과 가정, 교회가 복음의 본질과 열정을 회복하게 하여 주시옵소서. 믿음으로 담대하게 전진하는 개인과 가정, 교회와 공동체가 되게 하여 주시옵소서. 교회 공동체에서 온전한 예배와 기도가 회복되게 하시고
하나님의 나라의 기쁨과 능력을 체험케 하여 주시옵소서. 각자에게 주신 거룩히 붙든 소명을 발견하며 그 부르심의 길을 완주하며 각자의 몫을 성취하며 사명을 감당하는 성령님의 가르침과 역사가 오늘 이 땅에 가득히 부어져 일어나게 하여 주십시오. 열방의 모든 민족들이 여호와의 이름에 합당한 영광과 존귀를 올려드리게 하시며 모든 나라 가운데 우리 주 하나님의 여호와의 이름의 통치와 다스림이 임하게 될지어다. 터키 및 이슬람권의 교회와 목회자들, 동역자들과 성도를 올려드리며 기도합니다. 주님, 복음이 전파되지 않은 곳까지 아름다운 소식을 전하는 현지 사역자들을 기억하여 주십시오. 언제나 두려워하지 않고 담대히 복음을 전하게 하시며 그들을 통하여 하나님의 영광을 나타내시옵소서. 하나님의 나라를 위하여 헌신하는 현지인 사역자들을 통하여 다시 오실 우리 주님의 길을 예비하며 이슬람 지역의 수많은 백성들이 주님께 다시 물밀듯 올 수 있도록 모든 거치는 것, 모든 벽들, 모든 방파제들, 바리게이트를 치워주시고 주님께서 입장하시며 왕으로 군림하시며 통치하신 일들을 허락하십시오. 복음을 부끄러워하지 아니하고 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력을 경험하는 사역자와 현지 교회 성도들이 되게 하시옵고 지속적인 교회 개척 운동이 일어나게 하여 주십시오. 그리스도의 좋은 군사로 복음의 고난에 참여함으로 하나님께 기쁘시게 하며 법대로 경계하는 자로서 승리의 멸로관을 얻기까지 충성스러운 일꾼들이 되기를 우리가 주님 앞에 고백합니다. 현지 사역자들의 삶과 가정과 사역들을 그리스도의 보혈로 덮어주시고 모든 핍박과 환난, 어둠과 악한 영의 공격과 방해에도 어떤 상함과 해를 입지 않도록 머리끝부터 발끝까지 그들의 가정과 그들의 일터와 그들이 만나지는 모든 사역지까지 안전하게 보호해 주시기를 기도합니다. 현지 사역자들이 먼저 하나님의 나라와 의를 구하는 사역에 충성하게 될 때에 그들의 모든 필요가 막힘없이 채워지시고 매일의 영적 전쟁에서 예수 그리스도의 이름으로 승리하여 그들의 소리가 바뀌며 그들의 입술이 불평에서 감사로, 하나님 원망에서 주님을 찬양하는 일로, 슬픔에서 기쁨으로 변화되는 역사가 이루어지게 하여 주십시오. 한인 외국인 선교사와 가정 기도 동역자와 교회를 위해서 기도합니다. 팬데믹 전쟁으로 인한 어려움이 전 세계 선교지와 우리 성도들의 삶을 닥치고 있는 이때에 우리가 함께 믿음으로 담대히 이겨나가며 오직 주님 예수 그리스도의 이름밖에 없다는 것을 붙들며 매 순간 임마누엘의 은혜가 충만히 부어지게 하여 주십시오. 현재 사역하는 선교사의 가정과 세계 각처에서 하나님의 선교에 동참하는 모든 기도 동역자들과 하나님의 교회를 주님의 손에 올려드리며 기도합니다. 끝까지 이 사명을 감당할 수 있도록 주여 은혜 내려 주시옵소서. 이스탄불의 허강한 강한나 선교사님, 안디옥의 안바울 박지도 선교사님, 조지아 바투미의 팀 사라스톤 선교사님, 이라크 두옥의 패트릭 안순자 선생님, 이스트 카이로의 허드슨 노베베 선생님, 그리스 아테네의 박데이빈 레이첼 선생님, 요르단 암만의 주한 손리브가 선생님, 아르메니아 예레반의 백스테반 올가 선생님을 올려드립니다. 이 8개의 엔센터를 통하여 주님께서 이 마지막 때에 하실 일들을 마음껏 행하십시오. 필요한 멤버들이 채워지게 하여 주시고 재정의 어려움 맺게 하여 주시며 지혜와 전략들이 이 선생님들에게 날마다 쏟아져서 선교사 네트워크가 이루어질 때에 주님께서 이 8영역을 함께 묶으셔서 중동에 잃어버린 영혼들을 얻으시는 아름다운 팀 사역이 일어나게 하여 주십시오. SWM 코리아와 USA의 운영사 교회들이 열방을 향한 선교사명을 감당하게 하시며 부흥의 역사가 계속해서 일어나며 성령으로 충만케 하십시오. 하나님의 영광과 나라를 구하는 믿음의 세대가 일어나며 마지막 때를 위하여 하나님이 택하시고 사용하시는 귀한 세대가 다시 한번 일어나게 하여 주십시오. 여호와 라파 되신 하나님께서 치유의 강선을 바라시어 육체적인 질병과 연약함 가운데 있는 연합 기도자에게 임하시고 온전히 치유되는 역사가 일어나게 하십시오. 이은옥 간사님, 박창강 집사님, 송명희 집사님, 이동우 원사님, 김토성 선교사님, 김은경 선교사님, 김은지 집사님, 이창호 집사님, 조한진 자매님, 강용창 장로님, 박미미 권사님, 오호영 권사님, 그리스 김 선교사님, 김준희 전도사님 가운데 주님의 은혜가 그 지역과 그 가정과 기도하는 모든 일터마다, 기도하는 모든 자리마다, 골방마다 주님 임하여 주셔서 성령의 손이 치유를 바라는 은혜가 있게 하여 주십시오. 주님의 손이 이들을 붙드실 것을 강력히 기도합니다. 오늘 미전도 무슬림 종족을 위한 기도는 도마리어를 사용하는 이란의 룸족을 위해서 기도할 것입니다. 역시 이슬람이 99.94%이고 기독교는 0.06%입니다. 이 룸족은 특별히 예술의 재능이 많다고 합니다. 음유시인이 많이 배출된 정도로 그것으로 고대부터 삶을 이어왔는데 어디를 가든 이 민족은 차별을 당했다고 합니다. 이들의 검은 피부와 검은 눈뿐만 아니라 이들은 특별히 타민족이 보기에 매우 신비로운 생활 방식을 가지고 있어서 어느 민족에도 섞이기 어려운 그런 특징을 가지고 있습니다.
그래서 이들은 계속해서 여러 지역을 떠돌아다니고 있고요. 생계를 위해서 두어 가지 전문 기술을 갖고 있고 또 생활용품을 만들어 판매하지만 생존을 위해서는 구걸해야 할 열악한 현실입니다. 영적 상황으로는 시아파 무슬림으로 이루어져 있고 선교사가 매우 접촉하기 어려운 형편이지만 예수 영화가 보급된 아주 소수의 종족입니다. 최근에 그러므로 말미암아 기독교인의 숫자가 증가하고 있다고 합니다. 그래서 오늘 이렇게 이란의 룸족을 위해서 함께 기도해 주시고 2022년 SWM 사역과 프로젝트를 위해서 기도해 주시고 마지막으로 마지막 때 영적 대추수와 주님의 재림을 예배하는 기도를 하시면서 우리 함께 주님의 존귀하신 이름을 한 번 더 불러주시며 기도하시도록 하겠습니다. 주여! 아버지 하나님, 이 땅의 수많은 민족의 이름을 기억하신 하나님, 아버지 주님께서 만드시지 않은 종족이 없으며 주님께서 기억하지 않은 종족이 없는 것을 우리가 주님이 기억합니다. 하나님, 이란의 룸족을 올려드립니다. 도마리아를 만드시며 이 땅에 하나님 잃어버린 영혼들을 끝까지 얻어내시는 주님의 열심을 찬양합니다. 특별히 이 땅에 예수의 영화야 그리고 복음이 흘러갈 수 있도록 주님께서 문을 열어주심을 찬양합니다. 이 땅에 작은 틈을 여셔서 이 땅에 하나님의 복음이 계속해서 들어갈 수 있도록 복음 전도자와 주님의 사람들을 보내주십시오. 하나님, 굶주리고 있습니다. 생존을 위해서 구걸해야 됩니다. 떠돌아다니고 이들이 정착할 수 없는 그런 미저도 종족으로 있습니다. 하나님, 이 민족을 주님께서 기억하여 주셔서 도마리아에게 라디오 방송과 더 많은 성경 말씀이 보급될 수 있도록 제공될 수 있도록 아버지 강권하여 역사하여 주십시오. 온 가정들이 그리스도 예수 앞에 나와 이란 룸족 공동체가 먼저 아비가 주를 경외하고 아버지 그것으로 말미암아 자녀 세대까지 주님을 아는 은혜가 이 룸족에게도 이때에 일어날 것을 주님의 이름으로 선포합니다. 소수의 룸족이지만 그리스도인들을 보호하여 주십시오. 이들을 통하여서 모든 종족 세세한 가족까지 복음 전파가 이루어지게 하십시오. 더 많은 교육기회가 열려서 이란 교회들과 기도의 선교의 전초 기지가 될 수 있는 하나님의 사람들이 이 룸족을 통하여서 일어날 것을 믿음으로 기도합니다. 2022년 사역과 프로젝트를 위해서 올려드립니다. 난민 어린이 청소년들을 향한 오아시스 러닝센터의 사역이 터키 시리아 난민교회 이라크 두옥 M센터 그 지역에서 잘 셋업되고 난민을 향한 복음의 접촉적을 이루는 사역이 되게 하시니 감사합니다. 하나님, 이제 이 사역을 여셨사오니 주님께서 이루어 가십시오. 주님, 이 사역을 주님께서 확장하게 하셨사오니 이제 많은 주님을 알기 원하는 사람들이 이곳에 모여서 난민 어린이와 청소년들이 주님을 알고 언어를 배우고 복음을 깨닫고 주님을 위해서 다시 한 번 더 선교사로 헌신하는 일들이 이 러닝센터를 통하여서 새롭게 여실 주님의 일들을 보기를 원합니다. 킹덤 아웃리치와 KBP 비전 트립의 사역을 통하여서 현장의 교회들과 성도들이 위로를 격려를 받았음을 감사드립니다. 계속해서 기도의 씨앗이 심겨서 이 땅의 민족들, 소수의 민족들까지 하나님의 역사와 성령의 능력의 역사가 계속해서 보고되고 증거되는 역사를 듣기를 원합니다. 리빙 워터 파운데이션을 설립하신 주님을 찬양합니다. 하나님, 생명수 재단 건물 구입에 어려움이 없도록 주님께서 일들을 계속해서 진행하시고 재정의 어려움이 없게 하시고 특별히 아버지 재단이 세워지는 데에 모든 걸림돌되는 막힌 문들을 부셔뜨려 주셔서 열려지는 역사가 있게 하여 주십시오. HWM 2기가 2022년 7년부터 1년 기간으로 이제 시작이 됩니다. 하나님, 이 사역을 통하여서 이제 계속해서 헌신하는 주님의 추수밭으로 달려나가는 주님의 말 이래 주님의 마음에 감동되어 달려나가는 하나님 마지막 시대의 주의 일꾼들이 일어나게 하여 주십시오. 미국과 디아스포라 한인교회들 가운데 하나님께서 예비하신 새벽의 술 같은 주의 청년들이 세워지게 하여 주십시오. 이제 일개 청년 설교사 가운데 세워진 오상준 형제와 유성 자매가 장기 선교사로 헌신할 때에 파송할 교회와 기도와 재정 후원자들이 계속 연결되는 은혜가 있을지어다. 현재 복음 전도자와 교회 개척자들을 위한 목회자로 양성하기 위한 신학 공부, 목회 훈련의 모든 과정을 통하여 터키 및 이슬람권 지역 가운데 잘 훈련된 주님의 종들이 세워지게 하시고 특별히 강의하는 레인 교수에게 성령의 지혜와 능력을 부으소서. 쿠리스탄 지역의 시리아 난민, 예지 난민 어린이 청소년을 위한 영어 캠프가 곧 있습니다. 하나님, 젊은이와 청소년들이 이제 참여하게 됩니다. 이 난민 사역을 통하여서 다음 세대들이 일어나는 것들을 보기를 원합니다. 주님, 우리에게 허락하신 연합기도 운동을 통하여 마지막 때에 하나님의 선교를 향한 불같은 열정이 일어나게 하십시오. 교회에 주신 이 사명을 온 교회가 한마음 되어 섬기게 하십시오. 또한 주님의 택하신 종들이 지속적으로 일어나게 하여 주십시오. 마지막 때에 영적 재추수와 주님의 재림을 예비합니다. 우크라이나를 위해서 한 번 더 기도합니다. 끝을 알 수 없는 전쟁으로 말로 다 할 수 없는 상처와 고통, 깊은 슬픔 가운데 있는 우크라이나 사람들을 불쌍히 여겨주십시오. 평화적인 외교 협상과 모든 갈등과 분열을 끝낼
전쟁의 종식될 평화의 때가 임박하고 이르게 하여 주십시오. 특별히 우크라이나 안에 있는 러시아 교회 안에 있는 성도들과 교회들이 하나님을 더욱 의지하여 기도하게 하시고 어떤 갈등과 아버지 어떤 마찰도 초월할 수 있는 사랑과 희망의 다리가 놓여지도록 은혜로 인도하여 주십시오. 이집트를 위해서 기도합니다. 최근 이집트에서 알라와 이슬람교의 이름을 더 악화하는 기독교인들 향한 폭력과 범죄가 계속해서 일어나고 있습니다. 주여, 이 이집트를 구원하여 주시고 이집트의 마릴의 사명을 감당해낼 하나님의 사람들을 일으키사 특별히 이집트 나라의 아버지 불법과 폭력과 범죄가 끝이는 시간이 이르게 하여 주십시오. 아버지 더욱더 악한 것들이 바랄수록 주님의 때가 임박한 것들이 더 드러나게 하여 주십시오. 예수 그리스도의 이름으로 이슬람의 거짓의 영과 두려움의 영과 폭력의 영을 묶습니다. 예수 그리스도의 참된 평화가 임하게 하여 주십시오. 예멘을 올려드립니다. 2014년부터 시작된 예멘 내전이 속히 완전히 종식되게 하여 주시고 예멘에 있는 그리스도인들에게 하나님의 특별하신 보호하심과 평강과 공급 있게 하여 주십시오. 예멘의 소수 그리스도인을 통하여 하나님의 나라가 그 땅에서 계속 확장되게 하십시오. 이스라엘과 중동을 위해서 기도합니다. 이스라엘과 아랍 국가 민족들 가운데 서로를 향한 미움과 증오와 분노와 테러가 계속해서 일어나게 하는 악한 영들의 계획을 파하십시오. 예수 그리스도의 복음 안에서 서로를 향한 온전한 화해와 평화가 이루어지게 하십시오. 미국의 바이든 대통령과 각계의 지도자들이 하나님을 두려워하며 성경의 원리대로 미국을 인도하시며 물질주의와 황금만노주의로 타락하는 각계의 지도자들과 교회 가운데 회개의 물결, 회개의 세례가 이 미국 땅 가운데를 덮어주십시오. 하나님의 사람들에게 덮어주십시오. 하나님의 의와 공도가 세워지게 하시며 또한 총기 범죄가 사라질지어다. 북한을 위해서 기도합니다. 북한의 김정은 정권에 속히 무너지게 하시며 정치적인 핍박과 경제의 고통 가운데 지하교회 성도들의 눈물의 기도를 들으시며 하나님의 위로와 평안을 부으소서. 지하교회 성도들을 기억하시고 하나님의 주권과 섭리 가운데 아버지 기도하는 자들을 통하여 남북한의 평화적인 통일이 이루어지게 하여 주십시오. 한국 땅에 다시 한번 더 주님 뜨거운 성령의 불길을 내려주십시오. 마지막 때에 맡겨주신 한국의 데스티니를 감당하며 일어날 교회들이 준비되게 하여 주십시오. 많은 적적 갈등과 분열로 인하여 고통받았던 시대를 끝내고 이제는 서로 이해하며 존중하며 연합하는 시대, 아버지 그것 가운데 교회가 앞장서는 시대가 열려지게 하여 주십시오. 이방인의 충만한 수가 채워지는 주님의 말씀이 속히 성취되게 하시며 마지막 때에 징조가 일어나는 것으로 두려워하지 않으며 더욱 깨어 기도할 때에 그리스도의 복음이 온 세상 모든 민족 가운데 속히 전파되게 하여 주시옵소서. 마라나타 주 예수님, 우리에게 오십시오. 주님 어서 오십시오. 그리하여서 하나님 우리를 깨닫게 하십시오. 주의 영의 성령의 가르침이 있게 하십시오. 우리를 깨닫게 하시며 기도하게 하시며 그의 나라와 의의 기도를 계속 올려주게 하실 우리 주님을 높이며 찬양합니다. 아버지 감사합니다. 우리 같이 오늘 결단 찬양 우리 오늘 눈물로 같이 찬양하시고 기도하시고 오늘 연합 기도회를 마치도록 하겠습니다. 우리 오늘 눈물로 하나님의 씨앗을 심는다. 꿈꿀 수 없어 무너진 가슴에 저들의 푸른 꿈 다시 돋아나도록 함께 땀 흘려 소망의 길을 만든다. 내일로 가
하나님, 저희가 수많은 일정을 뒤로하고 먼저 당신의 나라와 당신의 의를 위해서 기도했습니다. 하나님, 다니엘이 때를 정하여 주님께 주님이 행하실 일들을 위해서 올려드리며 기도했던 것처럼 우리도 하나님의 나라가 이 땅 가운데 세워지기를 갈망하며 이 자리를 지킵니다. 지금의 이 시간이 우리에게 은혜요 축복이요 감사의 시간인 줄 믿습니다. 하나님, 이 시간 함께 참여한 모든 기도 동역자들 가운데 또 하나님 열방의 모든 선교사님들과 난민들과 앞으로 돌아올 모든 영혼들이 주님 보기까지 우리의 기도가 쉬지 않게 하여 주시옵소서. 이 모든 말씀 감사드리며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 감사합니다. 오늘 연합기도회를 마쳤습니다. 우리 다음 이 시간에 또 함께 기도의 시간으로 만나보도록 하겠습니다. 온 세상의 소망 되신 주님을 찬양합시다. 예수 열방의 소망, 예수 우리의 위로자, 주는 온 땅의 영원한 소망, 예수 어둠 속의 빛, 예수 변함없는 진리, 주는 온 땅에 빛이 돼
박수 올립시다. 할렐루야.